Hello dear students, welcome once again in our video series of structure of atom. Now in this video, the points to be discussed are rules for filling of electrons in orbitals. So there are some rules to be followed when you fill the electrons in any orbital. By using these rules, you will be able to write the electronic configuration of any element having any atomic number. So these are the basic rules. The names are, first rule is Aufbau rule or Aufbau principle. Now this is a German word. Aufbau means building up. That means there should be a particular pattern in which we have to fill the electrons in different orbitals. So this is the rule known as Aufbau. This is not the name of any scientist. Aufbau, German word, means building up. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આ એક જર્મન ભાષાનો શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવું, to build up. It is also known as N plus L rule because to follow the Aufbau we have to consider the N plus L value for each orbital. આપણે એના વિશે ડિટેલમાં ભણવાના છીએ. આ ત્રણે ત્રણ રૂલ વિશે આજે આપણે ભણવાના છીએ અને આ લેક્ચર પૂરો થાય પછી you will be able to write the electronic configuration of any element. જેટલા એલિમેન્ટ તમારા જાણીતા છે એની કોઈ પણની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન તમે આ લેક્ચરના અંતે લખી શકશો. તો બહુ ધ્યાનપૂર્વક આખો લેક્ચરને સાંભળજો, સમજજો. ટેક યોર નોટ એન્ડ પેન વિથ યુ. Okay, the second rule is known as Hund's maximum multiplicity rule. Hund is the name of the scientist. Now he introduced this rule, and here the word multiplicity. Multiplicity means many of the same kind. અહીંયા multiplicity નો meaning નવો કરવો પડશે. પણ એ શું છે એ આપણે સમજશું થોડીક વાર પછી. અત્યારે તો ખાલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દઉં છું. And the third rule is Pauli's exclusion principle. Pauli is also again the name of the scientist and he introduced the rule which is known as Pauli's exclusion principle. So by using all these three laws you will be able to write the proper electronic configuration. Though there are some exceptions, but still most of the times this rule can be applied for the arrangement of electrons in any atom. Okay, so take a screenshot, then after we will start one by one. Okay, so first is Aufbau principle, that is building up or N plus L rule. Okay, so first of all there is a rule in which electron first enter in that orbital which is having lowest energy. This is the main rule which is to be followed. ઇલેક્ટ્રોન સૌથી પહેલા એવી જ ઓર્બિટલમાં જશે કે જેની એનર્જી સૌથી ઓછી હોય. And how can we find the energy of orbital? That we have already discussed in our previous lecture. The energy of orbital can be determined by using N plus L value for that orbital. કોઈ પણ કક્ષકની ઊર્જા કેટલી એ જાણવું હોય તો આ N plus L ની વેલ્યુ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ. બસ તો આ કરવાનું છે. હવે જો હું એક પેટર્ન થી અમુક ઓર્બિટલ સાઇન લખું છું. હવે પછી આપણે એને અરેન્જ કરી દેશું પ્રોપરલી. જોજો ધ્યાનથી. અહીં હું લખું છું 1s because first orbit is having only one orbital, that is s, so it is 1s. Now for second orbit there are 2s and 2p. For third orbit there are 3s, 3p and 3p. For fourth orbit
4s, 4p, 4d as well as 4f. For fifth orbit, I can write 5s, 5p, 5d, 5f. There will be 5g, but there is no need to write that orbital. That's why I am not writing that. Okay, now 6s, 6p, 6d. It can have 6f, 6g, 6h also, but there is no need to write it. Okay, now 7s, 7p, and I can write 8s also. આને પણ આમ આગળ હોય બધી પણ હું નથી લખતો. શું કામ? તો કે એની જરૂર પણ નથી, અને બીજું આ બહુ મસ્ત પ્રોપર આમ એરો જેવો શેપ બની ગયો, એટલા માટે મેં આ રીતના લખેલું છે. Now I am going to draw some lines. Just watch it carefully. Some arrows are coming from the sky, and first arrow hits up the 1s orbital. Then second arrow hits up the 2s orbital. Or you can say that this first arrow hits the 1s orbital, then it returns to the sky and again hits the 2s orbital. પહેલા એક તીર આવે, 1s ને ચીરી નાખે, પછી પાછું ઉપર જાય, વળી પાછું 2s ને ચીરી નાખે, વળી પાછું ઉપર જશે, પછી કોને કોને લાગે છે? પહેલા કોને લાગ્યું? 2p ને, પછી 3s ને. તો આ તીર પહેલા જેને લાગે છે એની એનર્જી ઓછી, પછી જેને લાગે એની એનર્જી વધુ. તો એ રીતના હું અહીંયા બધાય એરો ડ્રો કરી લઉં છું. ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આપણો લીટો આડાવડો ન થઈ જાય. હવે આમે જે તીર ડ્રો કરેલા છે આ વધારાનું હવે કાઢી નાખું છે તમને સમજાવવા માટે. તો જાણે તીરનો વરસાદ થઈ ગયો એના જેવું લાગે. હવે જુઓ, ઇલેક્ટ્રોન પહેલા કેમ આવશે? તો કે ઓછી એનર્જી વાળામાં પહેલા. તો ચેક કરો તો 1s માટે હવે તમને એ ટેબલ આખે આખું યાદ છે. For 1s, n plus l value is 1 plus 0, that is 1. For 2s, 2 plus 0, that is 2. તો 1s કરતા 2s ની એનર્જી તો વધુ છે, તો ઓછી એનર્જી વાળામાં ઇલેક્ટ્રોન પહેલા જશે. That means electrons will enter in 1s orbital. પણ કેટલા? એટલે મારી પાસે 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો હું 10 10 આમાં ભરી દેવાના? નહીં. Now you know very well what is the capacity of s orbital. It is only 2. S orbital can have maximum of 2 electrons, whether it be 1s, 2s or 4s, 5s, 6s. S orbital can have only 2 electrons. So let me write 2, which is the capacity of s orbital over here. So મારી પાસે 10 electron હોય and I want to fill the electrons in the orbitals, then from that 10 electrons I will put 2 electrons in 1s orbital, and still I have 8 electrons remaining. So again 2 electrons will be filled in 2s orbital. Still I have 6 electrons. Then what will I do? So again after 2s, the energy which is just higher than the 2s is 2p. So I will fill the electrons now which are 6 electrons remaining will be in p orbitals. So, and the capacity of p orbital is 6. You know very well that s orbital's capacity is 2. For p it is 6. For d it is 10. And for f it is 14. These are the capacities of different orbitals. So if p is there, then it can accommodate maximum of 6 electrons. D can have maximum of 10 electrons, and f can have maximum of 14 electrons. So this is the way to fill the electrons in any orbit. Now if you have 15 electrons, then what will be the electronic configuration? Now let me write the electronic configuration for the element having atomic number 15. I know that it is phosphorus. 15 is the atomic number. So its electronic configuration will go like this. First 2 electrons will enter in 1s. So I have to write 1s2, then a comma. Then I have to fill 15 electrons. So 2 in 1s, 2 in 2p, 2s, not 2p, 2 in 2s. So total 4 electrons are accommodated. Still 11 electrons are left. So
out of that 11 electrons, 6 electrons will be filled in 2p. So it is 2p6. Now let us count total electrons. 6 plus 2, 8 plus 2, 10. Still 5 electrons are left. So after filling the 2p orbital, electron will go in 3s orbital. And what is the capacity of s? It is 2. So I will write 3s2. Again, let us count again. 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2, 12. I have 15 electrons, out of which 12 are already accommodated. Still 3 electrons are remaining. And those 3 electrons will be filled in. Which orbital comes after 3s? It is 3p. The capacity of p is 6. We have only 3 electrons, so they can be easily accommodated in 3p orbital, but I have to write it like this, 3p3. This is the electronic configuration of phosphorus having atomic number 15. That means if an element is having 15 electron, then its electronic configuration by using Aufbau law, we can write it like this. તો અફબાઉના નિયમનો ઉપયોગ કરી તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખી શક્યા. હજી એક લઈએ. સપોઝ કાર્બન, the atomic number is 6. Now let us fill 6 electrons in this way. So 2 plus 2, 4 plus 2, 6. So it will be 1s2, 2s2, 2p2. Again 6 electrons are total. So 2 in 1s, then 2 in 2s, then again 2 are left, so they will be in 2p. So electronic configuration of carbon will be 1s2, 2s2 and 2p2. Let us write one more configuration. Suppose sodium is there, then 11 electrons. So let us fill the 11 electrons first. 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 1, 11. That's all. Again, સીધા ઇલેક્ટ્રોન જ ગણું છું, ઓર્બિટલ તો લખેલી જ છે. 2 plus 2, 4 plus 6, 10. અને એના પછી ક્યાં આવે તો કે આમાં કેપેસિટી એની 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાવવાની છે, પણ સોડિયમની પાસે 11 જ છે, એમાંના 10 તો અહીં સમાઈ ગયા, તો અહીંયા 1 આવશે. તો લખી લઉં 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. This is the electronic configuration of sodium. હજી તો આપણે ખાલી આઉટબાઉ લો શીખ્યા, ત્યાં તમે કેટલા બધાની કોન્ફિગરેશન લખતા થઈ ગયા. આપણે હજી પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ. વિડિયો પોઝ કરી આ બોર્ડ ઉપર જેટલું દેખાય છે એટલું પહેલા લખી લ્યો. હા, ટાઇટલ બનાવજો. પહેલું ટાઇટલ છે Aufbau's law or Aufbau's principle, and Aufbau means building up. This is the German word. Okay, just write it down. Okay, now let us take some more examples. Suppose if I write bromine, the atomic number of bromine is 35. 35 ની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખતા તો તમને હજી નથી આવી, પણ આને જોઈને આવડી જશે. ભલે તમે જિંદગીમાં પહેલી વાર લખતા હો, but still you will be able to write the electronic configuration of bromine by using the Aufbau chart. Okay, 35 ગણવાના છે. જોજો ધ્યાનથી. પહેલા આમાં ગણી લઈએ. 2 plus 2, 4 plus 6, 10 plus 2, 12 plus 6, 18 plus 2, 20 plus 10, 30 plus 5, 35. So it will end up at 4p. પાછું જોઈ લઈએ. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 and 4p6. ત્યાં આ પૂરું થશે. બસ તો લખી નાખીએ. ફરીથી એક વખત આ તમને દેખાય એવી રીતના પ્રયત્ન કરું છું. 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, then 2s પછી 2p, so it is 2p6 પછી
3s2, પછી 3p6, પછી 4s2, પછી 4s પછી સીધી કેમાં ઇલેક્ટ્રોન આવે 3d માં, 3d10 અને પછી 4p, પણ એમાં કેટલા તો કે ખાલી 5. આપણે 35 જ ગોઠવવાના છે, ગોઠવાઈ ગયું. તો આવી રીતના કોઈ પણ ની તમે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખી શકશો. એક હોમવર્ક આપી દો બાળકો, એટોમિક નંબર 1 હાઇડ્રોજન ટુ એટોમિક નંબર 30 ઝિંક સુધીનાની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન તમારે લખવાની. એમાં બે એક્સેપ્શન છે. One is 24 chromium and 29 copper. These are the exceptional electronic configuration. શું કામ એનું પણ રીઝન છે, કદાચ આપણે આજે જ એની ડિસ્કશન સુધી પહોંચી જાય એવું બને. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન ટાઈમ. ઓકે, તો બ્રોમિન ની મેં લખી દીધી છે, તમે લખી લ્યો. અને આ તમારું હોમવર્ક છે, આટલાની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન તમારે લખવાની. આ બે નું એક્સેપ્શન છે, પણ છતાંય તમે તો આમાં તમને જેમ યોગ્ય લાગે ને આનો ઉપયોગ કરીને એમ લખજો છે. અને ભૂલ પડશે ને આપણે સુધારશું પણ ખરા, એટલે વધુ ખ્યાલ આવશે કે એક્સેપ્શન હતું આમાં જેને આપણે ફેરફાર કરવો પડ્યો. તો આ લખી લ્યો. પછી એક બીજી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત તમને આમાંથી બતાવું. ઓકે, હવે જુઓ, if you look carefully at this chart, then you will see a regularity in some places. All the orbitals which are in a single arrow are having same value of n plus l. I am repeating my statement. All the orbitals which are in a single arrow are having same value of n plus l. Let us check it out. 5s, 5 plus 0, that is 5. 4 plus 1, that is also 5. 3 plus 2, that is also 5. બીજું ચેક કરો. 6s છે તો 6 plus 0, આ હું શું કરું છું ખબર ને, n અને આ l છે. s માટે l ની વેલ્યુ 0, p માટે 1, d માટે 2. તો જો 6s એટલે 6 plus 0 6, 5 plus 1 that is also 6, 4 plus 2 that is also 6. અને આ આખી લાઈનમાં n plus l ની વેલ્યુ 7 આવશે બધામાં. જો 7 plus 0 7, 6 plus 1 7, 5 plus 2 7, 4 plus 3. For f the value of l is 3, therefore 4 plus 3 that is also 7. So orbitals which are situated in a single arrow are having same value of n plus l, and you know very well, if the n plus l values are same for different orbitals, then how can we decide which orbital is having higher energy and which is having lower? It depends upon the value of n. Higher the value of n will have higher energy. Okay, now let us consider this arrow. 5 plus 0, 4 plus 1, 3 plus 2. That means all are having n plus l is equal to 5. પણ છતાંય આ ત્રણમાંથી કોની એનર્જી સૌથી ઓછી? તો કે જેનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર ઓછો એની, n ઓછો એની એનર્જી ઓછી. તો આમાં n 5 છે, આમાં 4 છે ને આમાં 3 છે. આની એનર્જી આ ત્રણેયમાં સૌથી ઓછી થાય આની. એટલે તો ઇલેક્ટ્રોન પહેલા એમાં આવે છે, પછી આમાં આવે છે, પછી આમાં આવે છે. એકદમ સિમ્પલ છે. પણ એને એવી બધી વસ્તુઓ જોવાની. એટલે આ બધાયની n plus l વેલ્યુ એક તીરમાં જેટલા આવે છે એ બધાયની સેમ છે, પણ છતાંય બધાયની એનર્જી સેમ નથી. પાછું બોલું છું. The n plus l value for all these orbitals which are situated in an arrow are same, but their energies are not same, because all are having different values of n. Higher the value of n, higher will be the energy. Lower the value of n, lower will be the energy. તો એ વસ્તુ પણ આમાં આપણને ક્લિયરલી દેખાય છે. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચાર્ટ. અને હવે એક અત્યંત ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત, when you get your question paper booklet in JEE or NEET examination, the first thing you have to do is to write this Aufbau chart. તમારી પાસે જ્યારે પણ JEE કે NEET ના ક્વેશ્ચન પેપરની બુકલેટ આવે રફ એરિયામાં, આ સૌથી પહેલા લખી જ નાખવાનું
surely it will be helpful to you to achieve at least 4 or 8 marks. કદાચ વધુ પણ જ્યારે ક્વેશ્ચન એવો સામે આવે ત્યારે આ લખવું એવું ના કરતા. અત્યારે તમારા ટીચરે કીધું છે કે પેપર તમારી પાસે આવે એટલે તરત જ પહેલા લખવાનું, ક્વેશ્ચન પછી જોજો. પહેલા આ ડ્રો કરી લેજો. થાશે શું તો કે પહેલેથી અવેલેબલ હશે ડ્રો કરેલું અને પછી 25મો ક્વેશ્ચન આવ્યો કે જેમાં આનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો આપણે ત્યારે સીધો આનો ઉપયોગ જ કરવાનો થાય, એટલે એમાં સમય બચશે અને બીજું ઇટ વિલ હેલ્પ યુ ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર કોન્ફિડન્સ. શું કામ? તો કે એવું બને ઘણીવાર કે આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવાનું શરૂ કરીએ, આગળના 20 ક્વેશ્ચન એવા છે કે જેમાં કંઈ બહુ ખાસ આપણને જાયમું નહીં, નથી આવડતું, તો આપણો કોન્ફિડન્સ થોડો ડિક્રીઝ થઈ ગયો હોય. એવામાં એક ક્વેશ્ચન એવો આવે કે જેમાં આનો ઉપયોગ થઈને તરત જ આન્સર મળી જાય એમ છે, આપણે સોલ્વ કરશું એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો ત્યારે આ પહેલેથી ડ્રો કરેલું હશે તો તમારો સમય બચશે, તમે જલ્દી એમાંથી જવાબ કાઢી શકશો, તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે. તો એ બધી વસ્તુઓ ઇફેક્ટ કરે છે. સારું, એટલે આ તમારે ડ્રો કરવાનું, મગજમાં રાખજો, હું તમને યાદ અપાવી જ રાખીશ. ઓકે, તો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ Aufbau's principle. Now let us discuss about the Pauli's exclusion principle. But before discussing about that, let me tell you one more thing. Suppose if I write the electronic configuration of helium 2 He, then it will be 1s2. And if I write the electronic configuration of lithium, atomic number 3, that will be 1s2 2s1. By using this chart, 2 electrons, there can be 1s2. If we have 3, so 1s2 2s1. Okay. Now if I write the electronic configuration of neon, atomic number 10, so 2 plus 2 4 plus 6 10, so it is 1s2 2s2 2p6. And the electronic configuration of sodium will be 1s2 2s2 2p6 3s1. તો હું એ કહેવા માંગુ છું બાળકો કે this is the inert gas helium, this is another inert gas neon. Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon, these are the inert gases. So if you want to write the electronic configuration shortly, then you will use the electronic configuration of such inert gases. For an example, to write the electronic configuration of lithium, instead of writing like this, I can write it like this. One s2 ને બદલે મેં લખ્યું હિલિયમ, પછી લખ્યું 2s1. તમને એમ થશે કે એમાં શું ફેર પડે, એના કરતા તો આ જ લખી નાખાય ને, ફેર પડે. Just look at the electronic configuration of sodium. I want to write the electronic configuration of sodium, then this is the first way, and in other way I can write it is having electronic configuration which includes the electronic configuration of neon, so I can write neon in bracket, then only 3s1. તો ફેર પડે. જેમ જેમ હજી આગળ જાશો, આર્ગોન 18 ઇલેક્ટ્રોનિક એટોમિક નંબર છે આર્ગોન નો 18, તો 18 પછીના એલિમેન્ટ્સ હોય એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખો તો એમાં દર વખતે 18 તો તમે આર્ગોન ના જ બતાવી દો, એટલે 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 એટલું તમારે લખવું ન પડે, એના પછી જ આવતું એ લખવાનું. So this is the method to write the electronic configuration in a short way. આમ પણ લખી શકાય, આવું લખેલું દેખાશે. કારણ કે વિચાર તો કરો કે તો 75 ની કોન્ફિગરેશન લખવું હોય તો આપણે કેટલી બધી ઓર્બિટલ્સ લખવી પડે, પણ એવું કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ઇનર્ટ ગેસીસ જે હોય એનો ઉપયોગ કરી શકાય. વળી પાછો ક્વેશ્ચન થાય, સર હાઉ કેન વી નો ધેટ ધીસ ઇઝ ધ ઇનર્ટ ગેસ ઓર નોટ? સો ધ આન્સર લાઇઝ ઇન ધ ચેપ્ટર ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ્સ. આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરીએ ને બાળકો, પછી એ જ ચેપ્ટર શરૂ કરવાના છીએ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ એલિમેન્ટ. એ શીખી લેશો ને એટલે તમને કયું એલિમેન્ટ ક્યાં છે, કેવું છે, બધી ખબર પડી જશે. તો થોડીક એના માટે રાહ જોવાની, ખબર પડી જશે નક્કી. ચાલો, એક આ વસ્તુ છે. બીજું ધ્યાન દેજો, હવે આમાં સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હું રાખું છું અને એમાંથી અમુક વસ્તુઓ તમને બતાવવી છે. જુઓ, એનો પણ ક્યાંક MCQ માં ઉપયોગ થશે. This is first orbit.
This is second orbit. This is third orbit. Now if I say what is the outermost orbit for sodium, or which is the outermost orbit for sodium, so your answer will be 3, third, because the last electron is in third orbit. And if I say which is the outer orbit of lithium, then it will be 2. છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન જે ઓર્બિટમાં હોય ને ભાઈ એને આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટ કહેવાય. પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર જોવાનો, છેલ્લો ઇલેક્ટ્રોન આમાં છે, પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર કેટલામો? 3, થર્ડ ઓર્બિટ. વાત પૂરી થઈ ગઈ. જોવાનું પાછો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર મેક્સિમમ હોવો જોઈએ. જુઓ હજી એક વાત બતાવું. સપોઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ રાઇટ ધ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ઓફ titanium 22. Now I know that before 22 there is an inert gas having atomic number 18, that is argon. So I am going to write only argon over here, which contains 18 electrons. Let us count. 2 plus 2 6, 2 plus 2 4, not 6, 2 plus 2 4, plus 6 10, plus 2 12, plus 6 18. argon માં આટલા આવી ગયા, 18 આવી ગયા. આપણે 22 જોઈએ છે, એટલે 4 ઇલેક્ટ્રોન ને એકોમોડેટ કરવાના છે. તો 4 માંથી આમાં તો 2 જ આવશે, એટલે મારે આમ લખવું જોઈએ 4s2. અને પછી 3d, the capacity of d is 10, but here we have only 2 electrons left, so let us write it like this, 3d2. Now if somebody says which is the outermost orbit, તો એમ નહીં કહેવાનું કે this is not the outermost. Outermost means the orbital having maximum value of n. 3 કરતા 4 મોટા છે. So here in case of titanium, though I have written the configuration like this, but still the outermost orbit will be fourth orbit. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું. દેખીતી વાત છે ભાઈ, જેમ પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબરની વેલ્યુ મોટી એની outermost orbit સમજવાની. હવે વાત હું એ કહેવા માંગુ છું કે if we denote this outermost orbit as n, then the orbit just inside the outermost orbit denoted as n minus 1, and this will be considered as n minus 2, પણ ત્યાં સુધી જવાની જરૂર નહીં પડે. હવે જોજો, n is also known as outermost orbit, or it is also known as valence orbit, because valence electron is there. સંયોજકતા કક્ષા, ગુજરાતીમાં કહીએ તો આને સંયોજકતા કક્ષા કહેવાય, અથવા સૌથી બહારની કક્ષા. There is one more word, that is the ultimate orbit. Ultimate. So either you can say ultimate or valence or outermost, બધાયનો meaning same થાય, સૌથી છેલ્લી કક્ષા. But if you write n minus 1, then it is known as penultimate orbit. ગુજરાતીમાં કહે છેલ્લે બીજી. n is છેલ્લી, but n minus 1 is છેલ્લેથી બીજી. n is outermost, n minus 1 is penultimate, n is ultimate, this is penultimate. And if n minus 2 is there, then it is known as pre-penultimate. પણ એની આપણે જરૂર નહીં પડે. ક્વેશ્ચન્સમાં ક્યાંક આવા શબ્દોનો ઉપયોગ આવશે કે how many electrons are there in penultimate orbit of this element, એવો ક્વેશ્ચન હોય તો ત્યારે આપણને આ શબ્દોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. મને લાગે છે કે હાવભાવમાં જ આપણે જાજો બધો સમય જોયો, પણ આટલાની તો આપણે જરૂર હતી જ. તો હું જોઈ લઉં કે સમય કેટલો થયો છે. જો એવું લાગે કે વિડીયો બહુ લાંબી ન થાય તો જ આપણે બાકીના 2 ને આ વિડીયોમાં રહેશું, નહીતર પછી એને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરશું. વિડીયો તમે પોઝ કરો અને આ લખી લ્યો, ત્યાં હું ટાઈમ જોઈ લઉં. ઓકે, 29 મિનિટ્સ થઈ છે અને ચલાવીએ, જોઈએ કદાચ બીજી અડધી કલાકમાં થઈ પણ જાય. ઓકે ચાલો, હવે આ જાય છે. હવે આપણો બીજો રૂલ જોઈએ.
Hund's rule of maximum multiplicity. This is the second rule. ગુજરાતીમાં કહીએ તો હુંડનો મહત્તમ સ્પિન ગુણકતાનો નિયમ ગુજરાતીમાં લખી દઉં. ચાલો આ પણ બહુ જ હેલ્પફુલ થશે ઘણી બધી રીતે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન અને આગળના ચેપ્ટર્સમાં અને 12th માં તો કોઈ કમ્પાઉન્ડની કેરેક્ટરિસ્ટિક સમજવા માટે પણ બહુ કામનું છે. Hund's rule of maximum multiplicity. Now I have told you that what is multiplicity. Multiplicity means many of same kind. Multiplicity નો મીનિંગ આવો થાય સરખા હોય ને એવા જાજા બધા. ગુજરાતીમાં કહીએ તો આમ સરખા હોય એવા જાજા, સરખા જાજા. મેની ઓફ સેમ કાઇન્ડ. પણ શું તો એ હવે સમજો. પહેલા તો એક વાત જાણો કે if you want to write the electronic configuration by using Hund's rule, then you have to apply the Aufbau rule first. ઈ તો આપણે લાગુ પાડવો જ પડશે. But here for each orbital you have to draw a box. And for each electron, you can indicate the electron by using an arrow. તો એક ઓર્બિટલ બતાવવા માટે એક બોક્સ કરવાનું, એમાં ઇલેક્ટ્રોન માટે એરો બતાવવાનું. તો જો હું લખવાનું શરૂ કરું છું ને એમાં આ શબ્દ આવશે. ધ્યાન દેજો બરાબર. ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખું છું. મારી પાસે આ ચાર્ટ છે જો. આ ચાર્ટ સામે રાખવાનો જ આની આપણે જરૂર પડવાની જ છે. અહીં લખી જ લઉં, જગ્યા ખાલી ન રહે. ઓકે, તો હવે હું ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખું છું. પહેલા સાદા એલિમેન્ટ કાર્બન ની લખીએ. જુઓ 6 એટોમિક નંબર કાર્બન એકોર્ડિંગ ટુ 2s2 2p2. aufbau મુજબ તો આમ થાય, પણ we want Hund's rule, and for that each orbital we have to draw a box. So 1s, there is only one orbital, so there will be one box. 2s, it is also having one component, so only one box. But p orbital is having 3 compartments. That means we have to draw 3 boxes like this. This is px, this is py and pz. Remember, p orbital has 3 values of m. That means this orbital is having, or this subcell is having 3 orbital components, px, py and pz. હવે એક વાત તમે નોટ કરી હશે કે આ બોક્સ અને આ બોક્સ ની વચ્ચે મેં સ્પેસ રાખી, આ બોક્સ અને આ બોક્સ ની વચ્ચે પણ સ્પેસ રાખી, પણ આ ત્રણેય બોક્સ ને તો હવા નજીક જ લખ્યા. Why? So there is also a rule. The orbitals which are having equal energy, that means degenerate orbitals, should be written in this way. સમાન શક્તિવાળી કક્ષકો વચ્ચે જગ્યા નહીં મૂકવાની. But if there is energy difference between two orbitals, then there will be an empty space between them. તો આ ખોખા અલગ છે પણ આ બધા ભેગા છે કારણ કે p છે, p ની ત્રણેયની એનર્જી સેમ હોય એટલે આમ. હવે many of same kind. Now we have to write the electrons in it. So s is having 2 electrons, so I will write the electrons by using an arrow like this. This is first electron, this is second electron. मैं एक एरो ऊपर કર્યો ને એક નીચે કર્યો.
એક ઉપર ને એક નીચે. આવું જ શું કામ? એના માટે ઓલા ત્રીજા રૂલ નો ઉપયોગ કરવો પડશે, પૌલિશ રૂલ ઓફ એક્સક્લુઝન. એ શીખશું થોડીક વારમાં. ત્યાં સુધી અત્યારે એટલું મનમાં રાખો કે બે એરો બતાવવાના હોય, એક ઓર્બિટલમાં બે જ ઇલેક્ટ્રોન આવે અને બેયની ડિરેક્શન ઓપોઝિટ જ રાખવાની. શું કામે? તો કે હમણાં એક રૂલ શીખવાના છીએ ને એટલા માટે. અત્યાર પૂરતું એવું રાખો. આ હુન્સ રૂલ ક્યાં એપ્લાય થાય? તો કે જે ડીજનરેટ ઓર્બિટલ્સ હોય ને એમાં જ. એટલે આ લોકોને હુન્સ રૂલ ની સાથે કોઈ લેવા દેવા જ નથી. આ એકલી ઓર્બિટલ્સ હોય, એક જ કમ્પાર્ટમેન્ટ વાળી, ત્યાં હુન્સ રૂલ એપ્લિકેબલ નથી. એટલે આમાં કઈ હુંડ કામ નહીં આવે, એ અહીંયા લાગુ પડશે. ચાલો, અગેન in 2s there are 2 electrons, so we will write it like this. But in 2p there are also 2 electrons. Now they can be written like this. જો પોસિબિલિટી જુઓ, કોઈ એમ લખે કે આમાં જેમ લખ્યું તો આમાં લખી નાખ્યું આ એક. કોઈ આમ લખે કે નહીં, મારે આમ નથી લખવું, મારે આને આમ બતાવવું છે. એક અહીંયા, બીજો અહીંયા, અથવા તો ન્યા નહીં ઓલામાં સરખું જ કહેવાશે. કોઈ એમ કે નહીં, મારે આમ બતાવવું છે. એક અહીંયા, બીજો અહીંયા. આ 3 પોસિબિલિટી છે ભાઈ. અથવા તો કોઈ એમ કે બે આમાં કે આમાં બતાવો, એ બધું સરખું છે. પણ મોસ્ટલી you can write 2 electrons in these 3 ways. તો આમાંથી કયું સાચું એ જાણવું હોય, you have to apply Hund's rule of maximum multiplicity. તો હવે એ શું છે એ હું બોલું છું, ધ્યાન દેજો. પહેલા તમને એ ઇન્ડિકેટ કરી દઉં કે આમાંથી આ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન જ સાચી છે, આ બે ખોટી છે. શું કામ? બીકોઝ ઓફ Hund's rule. હવે રૂલ કેવો? રૂલ એવું કહે છે કે if electrons are to be filled in degenerate orbitals, then the spin of electron should be same. Many of same kind. Here we have many electrons. Many means 2 in this case. 2 electrons are to be filled in degenerate orbital. P degenerate છે, એમાં મારે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાના છે. તો અહીં many નો મીનિંગ થશે 2. હુન નો રૂલ એવું કહે છે કે આ 2 ને તમારે એમ ગોઠવવાના કે જે many of same kind, જે બે સેમ રીતે ગોઠવાયેલા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા એક આમ છે ને બીજું આમ છે, તો this is not the same kind of electrons. તો આ ના હાલે. એક આમ છે ને બીજું આમ છે, ન ચાલે. અહીંયા બે સેમ રીતે ગોઠવાયેલા છે. many of same kind, એ અહીં લાગુ પડ્યું. હવે દેશી ભાષામાં સમજાવું. તમારે ડીજનરેટ ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવા હોય તો પહેલા બધાયમાં એક ઇલેક્ટ્રોન મૂકવાનો, પણ એ બધાયની કાં તો તીર ઉપર રાખવાનું, કાં તો તીર નીચે રાખવાનું. એકનું ઉપર ને એકનું નીચે, એમ નહીં. એક સરખા લાગવા જોઈએ એવી રીતના ગોઠવવાના. તો આપણી સાચી કોન્ફિગરેશન આ થશે, આ નહીં. એક કામ કરો, સ્ક્રીનશોટ આનો લઈ લ્યો, કારણ કે પછી હું આમાં સાચું લખીશ આ બધું ચેકીને. પછી આપણે બીજા એક્ઝામ્પલ પણ જોવા છે, તમને પોતાને સમજવામાં કામ આવે એટલે. ઓકે, તો હવે હું ફેરફાર કરી નાખું છું. આપણે સાચું જે છે એ લખી લઈએ, many of same kind, therefore આવું. તો એનું સ્ટેટમેન્ટ પછી લખાવી દઈશ. પહેલા હું તમને થોડાક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. ચાલો, આ કાર્બનની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લઈ ગયા. હવે નાઇટ્રોજનની લખીએ. જુઓ, 7 એટોમિક નંબર નાઇટ્રોજન. ઇટ્સ કોન્ફિગરેશન વિલ બી 1s2 2s2, વાં જોતા જાજો, 2p3, 2 ને 2 4 ને 3 7 થઈ ગયા. ચાલો લખીએ, s 1 box, again s 1 box, but in case of p there should be 3 boxes. ઓકે, s ને તો હુન્સ રૂલ લાગુ ન પડે, એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન આમ લખી નાખવાના ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. આમાંય 2 ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં લખી જ નાખવાના. but in case of degenerate orbital, Hund's rule can be applied. How many electrons are to be filled? 3. So this statement can be applied to these 3 electrons. Many means 3 in this case, of same kind. Now if you write an electron like this, then you have to write remaining both electrons also like this. This will be the correct electronic configuration of nitrogen. એક વાત પાછું બોલું છું, Hund's rule
can be applied only in case of degenerate orbitals. That means Hund's rule is applicable only in p orbital, d orbital and f orbital. There is nothing to do with s orbital in case of Hund's rule. s ની હારે કઈ લેવા દેવા જ નથી. તમને એવું જો થતું હોય કે s માં તમે આમ જ કેમ લખી નાખ્યું, તો એ હમણાં ઓલો ત્રીજો રૂલ શીખશું પછી ખબર પડશે. હજી એક ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખીએ. હવે જોજો ધ્યાનથી. ઓક્સિજન, so it is 1s2 2s2 2p4. ઓલાને આધાર પહેલા હું લખું છું 2 2 4 ને 4 8. ઓકે, s 1 box, again s 1 box, but for p 3 boxes. s ના 2, આ s ના પણ 2. Now here we have 4 electrons. So in p orbitals 4 electrons to be filled. Now let us apply the Hund's rule. Many of same kind. Now here many means 4. So let us write 1, then 2, then 3. Still 1 is left. તો હવે એને ક્યાં મૂકવો? તો એને આમાંથી કોઈ પણ એકમાં મૂકવાનો, પણ એને હવે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મૂકવાનો. જ્યાં મૂકો ત્યાં ઓપોઝિટમાં મૂકવો પડે. બીકોઝ આના પછીનો રૂલ, આ ઓપોઝિટ જ શું કામે એ આના પછીના રૂલને આધારે નક્કી થશે. અત્યારે એ સસ્પેન્સ. અત્યારે ખાલી એટલું ફોકસ કરો કે ડીજનરેટ ઓર્બિટલમાં ઇલેક્ટ્રોન આવે તો કાઠિયાવાડી ભાષામાં પેલા બધાયમાં એક એક આવે, પછી જરૂર પડે તો પેર બનાવવાની. પણ ઓલા જે એક એક મૂક્યા ને એની સ્પિન કાં તો +1/2 ને કાં તો -1/2 સેમ રાખવાની. Degenerate orbitals can have first one electron in each orbital and they should have same spin. That's why it is named as many of same kind. તો હવે એકાદ બે ઉદાહરણ હજી લઈ લઈએ એટલે તમારો કોન્ફિડન્સ વધી જાય. આપણે હવે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખીએ ક્લોરીન. 17 ઇલેક્ટ્રોન, 17 chlorine. So I will write 10 neon. That means 1s2 2s2 2p6. ન્યા 10 થઈ ગયા. પછી 2 એટલે 12 plus 5 એટલે 17. એટલે 3s2 અને 3p6 લખવાની રહેશે. તો અહીં લખી લઉં 3s2 3p5. 5 ને 2 7 ને 10 17 થઈ ગયા. ચાલો આના માટે કઈ લખવાની જરૂર નહીં. બોક્સ ખાલી 3s નું કરવાનું અને 3p નું કરવાનું. ચાલો લખીએ. s માં કેટલા મૂકવાના છે ભાઈ? 2 મૂકી દીધા. p માં કેટલા મૂકવાના? 5. તો Hund's rule એપ્લાય કરો. શું કરશું? પહેલા બધાયમાં એક એક. તો 1 1 1 આમ પહેલા ગોઠવી દીધું. we have to fill 5 electrons. તો 3 તો ગોઠવી દીધા, 2 બાકી. તો હવે એને ગોઠવવાના. કેમ? તો પાછું અહીંથી શરૂ કરો, પણ આમ અને અહીંયા 5. કોઈ એમ કહે કે જોજો ભાઈ, બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો હવે જે લખું છું. કોઈ એમ કહે કે સર હું આને આમ લખું તો ન ચાલે. આ તો બે સરખા જ છે જુઓ. તો હું એમ કહીશ કે લખાઈ ગયા પછી ચાલે, પણ તું લખતો કે લખતી હોય ને ઈ હું જોઈ જાઉં તો હું ન હલાવું. પાછું બતાવું જુઓ. હું ખોટી રીતે લખું છું, લખાઈ ગયા પછી સાચું જ લાગશે. લખવાની રીત ખોટી છે, જોજો. અને આ બે સરખું જ છે, છતાંય હું લખતો હતો ને ત્યારે મેં ખોટું લખ્યું. મેં આમાં પેલા 2 કરી દીધા, પછી આમાં 2 કરી દીધા, પછી આમાં 1 કર્યો. એવું હું કરું ને તો આ ભાઈ ખીજાય. શું કામે? એને એવું કીધું પેલા આમ ગોઠવો. એટલે તમારે આવા બોક્સમાં આમ ને આમ કરી નાખો તો તમે આ રૂલ ને પાલન કર્યું ન કહેવાય. તમારે આવું કરવું પડે. પેલા આમાં 1, પછી મેની ઓફ સેમ કાઇન્ડ કરવું હોય તો અહીંયા આમ કરવું પડે ને અહીંયા આમ કરવું પડે, પછી તમારે આ કરવા જવાનું. તો એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, લખતી વખતે એવી જ ટેવ પાડો. ઓકે, હવે ઓલું સ્ટેટમેન્ટ તમને અહીંયા લખી દઉં. Hund's rule
can be used in case of filling the electrons in degenerate orbitals like p, d and f. And here first all electrons to be filled are having same spin. Then after you have to make them pair. તો આ બે નિયમો અને આ એક્ઝામ્પલ આટલું લખી લ્યો, પછી આપણે થર્ડ રૂલ જોઈએ. ઓકે, હવે આવે પૌલીસ એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ. ગુજરાતી કરીએ ને તો આવું થાય. લ્યો, પૌલીનો નિષેધનો નિયમ. નિષેધ એટલે ના, નકાર, નો. તો પૌલી નો ના પાડવાનો નિયમ, અને ગુજરાતી તો આવું થાય. ગયું પૌલીસ એક્સક્લુઝન પ્રિન્સિપલ. ચાલો હવે એ સમજો. If two electrons are to be filled in an orbital, then they must have opposite spin. આ એનું સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે, પણ એનું સ્ટેટમેન્ટ કે જે રૂલ બતાવે છે આપણને, એ હવે હું લખું છું. According to Pauli, no two electrons in an atom can have same values of all four quantum numbers. સ્ટેટમેન્ટ ને જરાક સમજવામાં ધ્યાન દેજો ભાઈ. ગુજરાતીમાં બોલી દઈશ, પેલા અંગ્રેજીમાં કહું છું. No two electrons in an atom can have same values of all four quantum numbers. ગુજરાતી કરું ને તો એક જ પરમાણુના કોઈ પણ બે ઇલેક્ટ્રોનના ચારેય ક્વોન્ટમ આંક કદી સમાન ન હોઈ શકે. આ ગુજરાતીમાં એનું સ્ટેટમેન્ટ. ખાલી એટલું વાંચવાથી કઈ ખબર ના પડે, પણ હમણાં એક્ઝામ્પલ લઈએ એટલે તરત ખબર પડવા માંડશે. જોજો, આપણે કાર્બન વાળું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ. કાર્બન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન 1s2 2s2 2p2. અહીં લખી દઉં તમને. આ 1s છે, આ 2s છે અને આ 2p છે. હવે આપણે કેમ લખતા હતા? જો આમ લખતા હતા, યાદ કરો. મેં એમ કીધું હતું કે આ બે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનના તીર કરવાના. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ વાંચો જી. If two electrons, TWO, if two electrons are to be filled in an orbital, then they must have opposite spin. તો અહીંયા આપણે બે આમ લખતા હતા, અને અહીંયા આપણે લખતા હતા ત્યારે કોનો રૂલ ફોલો થતો હતો? હુન્સ રૂલ. હા, હવે બીજું સ્ટેટમેન્ટ ને આધાર સમજાવું. હવે this is carbon. Here consider these two electrons. આ બે ઇલેક્ટ્રોન ને ધ્યાનમાં લ્યો. And we want to make a set of four quantum numbers for both these electrons. આ બંને ઇલેક્ટ્રોન માટે
ઓલા ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરનો સેટ મારે લખવો છે હવે, તો હું લખું છું. જોજો, આ ઇલેક્ટ્રોન માટે લખું છું, આ ઇલેક્ટ્રોન માટે. હવે એને કંઈક ઇન્ડિકેશન આપી દઈએ. આ ઇલેક્ટ્રોન ને આપણે કહીએ x ને ઓલાને કહીએ y. તો for x all four quantum numbers n, l, m and s for x. x માટે આ ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરની વેલ્યુઝ આપણે લખીએ. જો ધ્યાનથી લખું છું. વેલ્યુ ઓફ n for this electron, પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર આનો કયો? આ લખો અહીંયા 1. પછી 1s છે ને, તો s માટે l ની વેલ્યુ શું થાય? 0. અને l 0 હોય તો ભાઈ m તો 0 જ હોય ને. -0 to +0 including 0, ultimately it is 0. Now spin quantum number. તો આ ઇલેક્ટ્રોન માટેનો સ્પિન ક્વોન્ટમ નંબર, it depends upon you, either you can take +12 or -12. તમને જે ઈચ્છા થાય એ રાખો. જો તમે આને +12 કહેશો ને તો આને તમારે -12 જ કહેવું પડશે, કારણ કે સ્પિન ઓપોઝિટ છે ને ભાઈ. તો હું અત્યારે લખું +12. ઓકે, તો આ x ના મેં ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરનો સેટ બનાવી લીધો. સ્ટેટમેન્ટ એવું કહેશે, no two electrons in an atom can have same values of all four quantum numbers. હવે આ ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરનો સેટ જે x માટે બન્યો છે એવી જ વેલ્યુ આમાંના બીજા કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન માટે નહીં બને. ચારે ચાર સરખી આવે એવી નહીં બને. ચેક કરો. આ રહ્યો ઇલેક્ટ્રોન y, બનાવીએ for y. ચાલો જુઓ, આ ઇલેક્ટ્રોન માટે કઈ ઓર્બિટમાં છે? ફર્સ્ટ માં. તો n ની વેલ્યુ 1. યાર આ તો સેમ આવ્યું, ભલે ને આવ્યું. નિયમ શું છે? ચારેય સરખા નહીં હોય. એક સરખો હોય તો વાંધો ને, ભલે ને હોય. ચાલો બીજો, s માટે l ની વેલ્યુ 0. એ સરખો આવ્યું, ભલે ને આવ્યું. ચારેય સરખા નહીં હોય. હવે s l 0 હોય તો એમ તો 0 જ હોય ને, તો આ તો સરખા જ થયા. ભલે ને સરખા આવ્યા, ચારેય સરખા નહીં હોય. હવે આ ચોથો ક્વોન્ટમ નંબર સ્પિન. હવે ભાઈ આનું તીર ઉપર જતું હતું, એની સ્પિન ને મેં +12 કીધું, તો નીચે જતું હોય એની સ્પિન ને મારે -12 જ કહેવું પડે ફરજિયાત. તો લ્યો, આ ડિફરન્સ આવ્યો બેમાં. બાકીના ત્રણ સમાન હશે, ભલે હોય. નિયમ એવું કહે છે કે if electrons are arranged in a proper way, then no two electrons in an atom can have same values of all four quantum number. ચારે ચાર ક્વોન્ટમ અંકની વેલ્યુ કોઈ એક એલિમેન્ટના બે ઇલેક્ટ્રોન માટે કોઈ દી સરખી નહીં બને. કોઈ એમ કહે કે તો તમે સર આ બેને જ જોયા, આમાંથી એકાદાને કમ્પેર કરો ને. હાલો આ ઇલેક્ટ્રોનને કમ્પેર કરીએ આને, એની લખીએ. ઇલેક્ટ્રોનને આપણે છે ને નામ આપી દઈએ, શું નામ આપશું? Z કહી દઈએ. હાલો તો હવે હું અહીં લખું for Z. તો ચારેય ક્વોન્ટમ નંબરના સેટ બનાવીએ. હવે આપણને આવડશે જ ભાઈ. આ કેટલામી ઓર્બિટમાં છે? સેકન્ડમાં. તો n ની વેલ્યુ આવી 2. લ્યો, બદલાઈ ગયું, વાત જ પૂરી થઈ. ચારે તો હવે હરખા બનવાના જ નથી. હાલો p છે, તો p માટે l ની વેલ્યુ 1 હોય. હાલો p પણ જુદું જ આવ્યું છું. And if l is 1, then m can be -1, 0, +1. તો આ -1 છે, આ 0 છે, આ +1 છે. કોઈ પણ વેલ્યુ તમે આપી શકો. હાલો હું અત્યારે -1 આપું. ત્યાં તમે 0 લખી શકો, ત્યાં +1 પણ લખી શકો. ઇટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. ત્રણમાંથી કોઈ પણ પસંદ કરો. અને આની સ્પિન, હવે જો આ ઊંચું તીર હતું ને, એને તમે આમાં +12 કીધું છે, તો આ એ તીર ઊંચું જ છે, તો એને તમારે +12 જ કહેવું જોઈએ. તો જુઓ, આના તો ઘણા બધા ક્વોન્ટમ નંબર ડિફરન્ટ આવ્યા આ લોકો કરતા, એટલે નિયમ લાગુ પડે છે. તો પહેલા વિડિયો પોઝ કરો, આટલું લખી લ્યો, પછી હું બોલું. ઓકે, હવે જુઓ બાળકો, આ તો હજી ખાલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું તમારી સામે. આના ઉપર હજી આપણે જાજી બધી પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પેલું કેમ સાયકલ ચલાવતા હજી આવડી છે તાજી, પણ કોન્ફિડન્સ તો ત્યાં આવશે જ્યારે આપણે જાજો સમય એને ચલાવશું. તો આ બધા રૂલ્સનો ઉપયોગ થતો હોય એવી આપણે કેટલી બધી પ્રેક્ટિસ કરશું. હું પોતે જ કરાવીશ. આના પછીના લેક્ચર્સમાં
આપણા બધા જ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ને કઈ રીતે લખાય, ક્વેશ્ચન્સ આના કેવી રીતે આવે, એને આપણે કેમ ઝડપથી સોલ્વ કરી શકીએ, એ આપણે આના પછીના વિડીયોમાં ભણશું. તો આજના વિડીયોના આ 3 કન્સેપ્ટ, આઉફબાઉ, પૌલી અને હુન્સ રૂલ ફોર ધી ફિલિંગ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ ઇન ઓર્બિટલ્સ. તો એને બરાબર સમજો. એવું લાગે તો વિડીયોને ફરીને જુઓ. આખી વાતને બહુ ધ્યાનથી સમજશો તો ખરેખર તમને મજા આવશે. ને આ અવગણવા જેવું નથી. You have to learn these topics if you want to learn chemistry properly. કારણ કે આની જરૂર તો 12th માં પણ બધી જ જગ્યાએ પડશે. જ્યાં સુધી you are attached with chemistry, then these rules must be applied in each cases. આની જરૂર પડશે જ. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ લેક્ચર. આને વ્યવસ્થિત સમજજો. એવું લાગે તો ફરીને જુઓ, પણ સમજો જ. And still, if you are having any doubt, then you are free to ask in WhatsApp as well as comment section also. Okay, so that's all for today. And we will meet with some questions regarding these topics. So, till we meet next time, have a nice day.